مجھ سے ماضی میں ایک کبیرہ گناہ کئی بار ہوا ہے اور نہیں چھوٹ رہا. قرآن کی آیت سنتا ہوں, جہنم کی وعید سنتا ہوں تو جہنم سے ڈر لگتا ہے. دیکھو, کسی کو بھی جب کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو اس کو چھوڑنا ناممکن نہیں ہوتا, لیکن مشکل ہوتا ہے. اور مشکل کام اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جائے تو ہو جاتا ہے. ایک دم فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے انسان تو نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں, ایک بندہ فلیٹ میں 10ویں منزل پر ہے, 9ویں منزل پر, 9ویں منزل پر ہے نا, وہاں سے اوپر جھانک رہا ہے, آپ کو بول رہا ہے تو بھی اوپر آ جا. آپ کیا کرتے ہو, وہیں سے اچھل رہے ہو, کود رہے ہو کہ میں 9ویں منزل پہ پہنچ جاؤں. 2-4 دفعہ آپ اچھلے, نیچے گرے, پھر اچھلے. آپ نے بولا یار میں تو 1-2 فٹ سے زیادہ اوپر جا ہی نہیں پا رہا, میرے بس کا نہیں ہے, مجھ سے نہیں ہو پائے گا, مجھ سے نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو کیا کہا جائے گا بھائی؟ آپ سیڑھیوں پہ جاؤ, پہلے ایک اسٹیپ, اس کے بعد پیچھے نہیں آنا, اس کے بعد اگلا اسٹیپ, لیکن پھر پیچھے نہیں آنا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اگلا اسٹیپ, پیچھے نہیں آنا. 1 سیڑھیاں 2 سیڑھیاں چڑھ کے تھک جاؤ گے تو بیٹھ جانا, پیچھے نہیں آنا ہے, ریورس نہیں ہونا ہے. کیا آپ نے کہا تھک گیا ہوں تو چلو واپس جاؤ؟ نہ بھائی, وہیں بیٹھ جا, تیری تھکاوٹ تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی. اب جب تھکاوٹ دور ہو جائے, چائے پی, گٹکا کھا, اس کے بعد ایک قدم اور اوپر. کھانا نہیں ہے گٹکا چھٹکا, پھر ایک قدم اور اوپر. آج نہیں تو کل انشاءاللہ 9ویں منزل پر پہنچ جائے گا. میرا فلیٹ جہاں میں پہلے رہتا تھا 11ویں منزل پر تھا, لفٹ لگی ہوئی تھی, مگر میں لفٹ سے جاتا نہیں تھا, کیونکہ میں لفٹ کو عام طور پہ لفٹ نہیں کراتا. میں لفٹ کو عام طور پہ لفٹ نہیں کراتا. ہمارے ایک دوست میرے ساتھ چلے گئے, ایک دن لفٹ تھی, میں نے کہا سیڑھیوں سے جائیں گے. میں نے کہا ورزش کرنے کا آج کل موقع مل نہیں رہا, تو میں اپنے فلیٹ میں کہاں جاتا ہوں, سیڑھیوں سے جاتا ہوں, 11ویں منزل پہ نا. وہ فنٹر گیری دکھائی انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ میرے ساتھ چلے گئے. اچھا, وہ لڑکا نوجوان, بالکل ینگ, 24-25 سال عمر, اب میری عمر تو زیادہ ہو گئی ہے. وہ میرے ساتھ اوپر جا رہا ہے, میں بھی جا رہا ہوں. مجھے خیال ہوا کہ اس کا سانس نہیں پھول رہا یار. پھر میں نے کہا یار اسٹیمنا ہے بھائی, تھوڑا بہت تو ہمارا, بہت زیادہ نہیں پھولا لیکن تھوڑا بہت تو پھولتا ہی ہے نا جب آپ 11ویں منزل پہ جائے گا. اس کا نہیں پھول رہا. میں نے کہا یار اس کے اسٹیمنے کو میں اور اس کی فٹنس کو داد دیتا ہوں یار. خیر ہم چلے گئے جی. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ اگلے دن جب میں آیا ہوں تو لڑکوں نے بتایا کہ یہ آ کے نا گاڑی میں لیٹ گیا تھا بندہ, اور اس کا سانس اتنا پھول رہا تھا, اور یہ لفٹ میں اس نے بتایا کہ میں لیٹ کے آیا ہوں, بیٹھ کے نہیں, کھڑے ہو کے نہیں آیا, لفٹ میں لیٹ کے آیا. اچھا, میں گیا بھی بھاگتا ہوا تھا 11ویں منزل, چل کے نہیں گیا تھا, دوڑ کے گیا تھا, یعنی تگڑ 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 دوڑتا ہوا جا رہا ہوں, وہ بھی دوڑتا ہوا. تو میرا سانس پھول رہا ہے لیکن اس کا نہیں پھول رہا تھا نا. مجھے اس پہ حیرانگی ہو رہی تھی. میں خیر بڑا شرمندہ ہوا کہ یار باتیں ہم ممبر پہ کرتے ہیں, صحتیں ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں. خیر جی, پھر وہ انہوں نے بتایا کہ اس کا سانس پھول رہا تھا اور کر رہا تھا, وہ عجیب سی حالت ہوئی تھی نا اس کی. تو مجھے جب ملا 2-3 دن کے بعد, میں نے کہا یار تو وہ تو رپورٹیں تمہارے بارے میں تو کچھ اور آئی رہی ہیں کہ تم لفٹ میں لیٹ کر آئے تھے اور گاڑی میں آتے ہی لیٹ گئے تھے. اور اس نے کہا بھائی میں شرم کی وجہ سے سانس پہ کنٹرول کیا ہوا تھا. میں مجھے کیا آ رہی تھی؟ شرم آ رہی تھی کہ آپ عمر میں مجھ سے زیادہ ہیں, بھاگ رہے ہیں. اور کہہ رہے میری تو حالت خراب ہو گئی تھی, اب میں رکتا تو بھی شرمندگی ہوتی تھی اور ہا ہو کرتا, تو کہہ رہے میں نے بڑی کنٹرول کیا ہوا تھا, لیکن میں ایک دم پھٹاؤں پھر بعد میں. یہ بات میں, ہاں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جب آدمی 11ویں 12ویں 13ویں منزل پہ جائے گا, ہدف آپ کا آسمان کی بلندی ہے, اور جانے کی کوشش آپ ایسے کر رہے ہو کہ یوں اچھل اچھل کے فلیٹ میں پہنچ رہے ہو. کبھی پہنچو گے؟ ہڈی پسلی توڑ دو گے اپنی. تو اس کا طریقہ یہ ہے بھائی, ایک قدم, دوسرا قدم, تیسرا قدم, ایک اسٹیپ پہ جا کے جب آپ بہت تھک گئے ہو بیٹھ جاؤ آرام سے. پیچھے نہیں آنا ہے, بس کیا نہیں کرنا ہے, پیچھے نہیں آنا ہے, وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. جب تھکاوٹ ختم ہو پھر چلنا شروع کر دو. بالآخر دیر سے پہنچو گے لیکن پہنچ جاؤ گے کہ نہیں پہنچ جاؤ گے؟ 11ویں منزل پر, 15ویں منزل پر, آج نہیں تو کل پہنچ جاؤ گے. تو خوب سمجھ لو, جس گناہ کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے
کچھ گناہ ایسے ہیں جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتے ہیں. بہت اہم ٹاپک ہے, اللہ کرے یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں, نوجوانوں کی سمجھ میں آ جائیے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, پھر وہ باڈی کی نیڈ نہیں ہوتی. آپ نماز چھوڑتے ہو, یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے, پڑھنا نہ پڑھنا نشہ نہیں ہے, یہ سمجھ رہے ہو نا. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کے باڈی سے براہ راست آپ کے جسم سے تعلق ہوتا ہے. تو پھر جب وہ آپ گناہ نہیں کرتے تو آپ کا جسم بے چین ہوتا ہے. جیسے نشہ ہے, نشے کی عادت آپ کی باڈی کو پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ اب دیکھو مجھے چائے کی عادت ہے, میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی تھی, میں نے چائے پی ہے تو کھوپڑی نے کام کرنا شروع کر دیا. یہ عادت یہ کس چیز کی, یہ میری باڈی کی ریکوائرمنٹ بن گئی ہے نا, تبھی تو نقصان دہ چیز ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ شراب کی عادت کس کو, باڈی کو پڑ جاتی ہے. اگر آپ نہیں پیو گے آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے. تو جن چیزوں میں آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے نا, اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے, کیونکہ جسم بار بار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. ایک چرسی کے لیے چرس چھوڑنا کیوں مشکل ہے؟ وہ اس کے ابا کا تقاضا نہیں ہے, اما کا تقاضا نہیں, وہ اس کے خود اپنے اندر کا تقاضا ہے. بھائی کچھ تقاضے شیطان کے ہوتے ہیں, آدمی شیطان کو کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا, جا بھائی تو جو مرضی کر. لیکن کچھ تقاضے شیطان کے بعد میں, پہلے آپ کے اندر کے تقاضے ہیں. وہ آپ کو پیاس لگتی ہے, آپ کے ابا کہہ رہے ہیں پانی نہ پیو, جسم کہہ رہا ہے پانی پیو, تو کس کی مانتے ہو؟ جسم کی, کیونکہ جسم کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. بھوک لگ رہی ہے, کس کا مطالبہ ہے یہ؟ کھانا کھانا. آپ کو جب بھوک لگتی ہے تو آپ کا جسم کہتا ہے مجھے کیا چاہیے؟ روٹی چاہیے. برداشت کب تک کرو گے؟ ایک دفعہ دو دفعہ, بار بار ہر وقت دماغ میں یہی آتا رہے گا کہ روٹی چاہیے. تو جب تک روٹی کھاؤ گے نہیں تسلی نہیں ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کی نیڈ بن جاتے ہیں, ضرورت بن جاتے ہیں. ہینڈ پریکٹس, ماسٹربیشن جو جس کا دوسرا نام ہے, فحش فلمیں دیکھنا, زنا کرنا, شراب پینا, نشہ کرنا, یہ وہ گناہ ہیں جس کی آپ کو لت پڑتی ہے, پھر آپ کی باڈی کی ضرورت بن جاتی ہے. یہ اگر آپ یہ گناہ نہیں کرتے, آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے, باڈی ڈپریشن میں جاتی ہے, اسٹریس میں جاتی ہے, باڈی ٹینشن میں جاتی ہے. لہذا پھر باڈی کو ٹینشن سے نکالنے کے لیے گناہ کرنا پڑتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب باڈی کی نیڈ جو ہے نا دو طرح کی ہوتی ہے. آپ کی جسم کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کتنی طرح کی ہوتی ہے بعد میں دینا, یہ وہ دو طرح کی. ایک وہ نیڈ ہے جو نیچرل ہے, جو قدرت نے آپ کی باڈی میں رکھی ہے, جیسے پیاس کا لگنا اور بھوک کا لگنا. یہ قدرت کی طرف سے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے کیونکہ اس کو دودھ چاہیے. یہ آپ کی بنائی بھی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ قدرت نے آپ کے جسم کو دی ہے. آپ کے جسم کی صحت اس پر موقوف ہے. یہ بھوک لگنا بند ہو جائے گی, آپ مر جاؤ گے. آپ کیپسول کھاؤ گے کہ مجھے بھوک لگے. اور کچھ باڈی کی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت نے نہیں رکھی, آپ نے اپنی باڈی کے ساتھ غلط کر کے باڈی کو عادی بنا لیا ہوتا ہے اس کا. وہ آپ کی باڈی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے, آپ نے وہ کام کر کر کے اپنی باڈی کو, اپنے جسم کو ان چیزوں کا عادی بنا لیا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اب کھانے کی حاجت یہ قدرت کی طرف سے ہے, لیکن نشہ یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے. جو چرس نہیں پیتے ان کی باڈی چرس مانگتی بھی نہیں ہے, جو چائے نہیں پیتے ان کی باڈی چائے نہیں مانگتی, جو کافی نہیں پیتے ان کی باڈی کافی نہیں مانگتی, جو ہیروئن نہیں پیتے ان کی باڈی ہیروئن نہیں مانگتی, جو اپنے آپ کو ہینڈ پریکٹس کا عادی نہیں بناتے ان کی باڈی ہینڈ پریکٹس نہیں مانگتی. وہ یہ کام نہ کر کے بھی خوش رہتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جو فحش فلمیں نہیں دیکھتے ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کی ضرورت ہی نہیں ہے, باڈی ان کی نیڈ ہی نہیں ہے, وہ ویسے ہی سکون میں ہے. جو سگریٹ نہیں پیتے ان کو سگریٹ کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن دنیا میں ایسا کوئی نہیں ملے گا آپ کو کہ جو روٹی نہیں کھاتے ان کو روٹی کی ضرورت نہیں رہتی. نہیں بھائی, جو نہیں کھاتے ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے روٹی کی. ابے کیا ہو گیا, کیسے سمجھاؤں میں؟ جو پانی نہیں پیتے ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ بھائی جو پانی نہیں پیتے ان کو بھی ضرورت ہوتی, ان کو پینا پڑے گا, نہیں پئیں گے مر جائیں گے وہ. جو نہیں سوتے ان کو سونے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کہنا صحیح ہے؟ نہیں بھائی, جو نہیں سوتے ان کو سونا پڑتا ہے. نیند نہیں آ رہی تو کیپسول کھا کے سونا پڑے گا, نیند کی گولیاں کھا کے سونا پڑے گا, ورنہ ایسا سوئے گا کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھے گا, ہمیشہ کے لیے سو جائے گا اگر نہیں سو رہا وہ.
तो ये जो सोना है, खाना है, पीना है, ये बॉडी की नेचर है, ये जो जरूरत है ये होनी चाहिए, इसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन कुछ जरूरतें ऐसी होती हैं जो कुदरत ने जब पैदा किया तो नहीं थी वो, लेकिन आपने अपनी जान के साथ जुल्म करके अपनी बॉडी को उसका आदी बना दिया है। अब बॉडी को वो चीज नहीं मिलती तो बॉडी तड़पती है। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो चाय भी उसमें, लेकिन चाय चूंकि बहुत कम दर्जे का नशा है इसलिए डॉक्टर उससे मना नहीं करते, कुछ मना करते हैं। मैं भी नियत कर रहा हूं छोड़ने की, भाई ये भी जान छुड़ाओ इससे, अभी करेंगे इंशाल्लाह, भी मेरा इरादा हो रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। अब मैं 1 साल जब तक छोड़ के रखूंगा फिर ऐलान करूंगा मैं, क्योंकि ऐसा ना हो मैं छोड़ूं फिर अगले दिन शुरू कर दूं, लोग बोलेंगे मजाक बनाया है मुझसे साहब ने यार। तो ऐसा काम करो ही नहीं ना जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये भी सोच के मैं चाय पीता हूं कि चलो सुट्टे तो नहीं लगा रहे ना सुट्टे से तो अच्छा है, ऐसा ना हो चाय छोड़े दिमाग इतना खराब हो कि सुट्टे पे सेट हो जाए आके। खैर, तो अब क्या है कि ये जो चाय की आदत, कॉफी की आदत, हैंड प्रैक्टिस करना, हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करना, ये आपकी बॉडी की जरूरत थी नहीं। ये आपने, कोई भी शख्स जब ये काम करता है ना तो यूज टू हो जाता है, फिर बॉडी उस पर सेट हो जाती है, बॉडी उस पर सेट हो जाती है। अब अगर बॉडी की ये जरूरत, जैसे जो चरस पीते हैं उनका दिमाग मुतहर्रिक हो जाता है ना, तो अब क्या होता है कि जब चरस नहीं मिलेगी तो दिमाग सुन्न हो जाता है उनका, फिर उनको चरस चाहिए होती है, वरना वो दिमाग खराब होना शुरू होता है। जो शराब नहीं पीते उनको शराब की ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे ही खुश रहते हैं, फिटफाट रहते हैं। लेकिन जो पीते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाते हैं, फिर जब उनको शराब नहीं मिलती तो उनकी खोपड़ी काम नहीं करती। जो सिगरेट नहीं पीते उनको कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब पीना शुरू कर दी तो शुरू में तो मज़ा आया, उसके बाद आदत पड़ गई, अब नहीं मिलेगी तो खोपड़ी आउट हो जाएगी उनकी। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, जिनका आपने खुद अपने आप को आदी बना लिया है। पहले वाली किस्म वो है जिसका आपने अपने आप को आदी नहीं बनाया, वो अल्लाह ने आपको आदी बनाया है, वो आपसे छूट सकती नहीं है, और छोड़ोगे तो नुकसानदेह। लेकिन जिस चीज का आपने अपने आप को आदी बनाया है तो उसका इलाज ये नहीं है कि वो कर लो, क्योंकि और लत पड़ेगी उसकी। उसका इलाज ये कि आदी भी आपने बनाया तो अल्लाह कहता है छोड़ेगा भी अब तू खुद ही इसको। ए अल्लाह कैसे छोड़ूं, अब तो मैं आदी बन गया हूं। तो अल्लाह क्या कहते हैं, करने से आदी बना है तो छोड़ने से आदत छूट जाएगी। जिस काम को करते रहने से करने की आदत पड़ती है, उसको छोड़ते रहने से छोड़ने की आदत पड़ जाती है। इसी अमल को रिवर्स कर दो तो क्या हो जाओगे, करने में मजा आ रहा था तो करते चले गए, छोड़ने में तकलीफ हो रही है तो तकलीफ को बर्दाश्त करते चले जाओ, जीरो पे आके दोबारा खड़े हो जाओगे। एक दिन ये तकलीफ होना खत्म हो जाएगी। नहीं आई बात, और आसान मिसाल से समझाता हूं। अब इस मिसाल को समझो, आप 11वीं मंजिल पे फ्लैट पे खड़े हुए थे। ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको गौर से सुनो। शादियों वाली बात तो सुनते हो, ये वाली बात सुनते नहीं हो। शादियां भी ऐसा ही हैं, लोग कहते कैसे 4 शादियां कर ली। भाई एकदम से 4 नहीं होती, पहले पहली होती है, फिर दूसरी में पिटता है तो पिटने का थोड़ा सा आदी हो जाता है, फिर तीसरी में पिटता है तो और आदत पड़ जाती है पिटने की, चौथी में फिर पिटता है तो इंजॉय करता है उस पिटाई को। हर चीज का यही उसूल है, फिर आदत पड़ जाती है उसको पिटने की। अब आप देखो, आप 11वीं मंजिल पे खड़े हुए थे, आपको पहुंचना है नीचे, ग्राउंड फ्लोर पे आना है। हालांकि आपका घर ऊपर है, नीचे आना आपके लिए क्या था, खतरनाक था। लोग मना कर रहे हैं नीचे मत जा, लेकिन आपने कहा कि यार नीचे जाना बहुत आसान है। नीचे जाना आसान है या नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं चलना पड़ता आपको। जब आप सीढ़ी पे एक कदम रखते हो तो सीढ़ी खुद आपको नीचे की तरफ खींचती है, आपको जोर थोड़ी लगाना पड़ता है। तो आपने क्या किया, आपने खिड़की से बाहर जाके देखा कार्टून की तरह, तो आपने देखा ये नीचे तो मैं ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जा रहा हूं। ऊपर जाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, नीचे आने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। तो आप धड़ाम से नीचे आ गए। आप क्या आ गए, धड़ाम से नीचे। अब आपने जाना है ऊपर। आपको एहसास हुआ कि नीचे का माहौल बिल्कुल भी ठीक, बोलो, नहीं है। जाना आपने उसी पॉइंट पर है, तो अब ऊपर धड़ाम से नहीं जा सकते आप, नीचे धड़ाम से आप आ सकते हो। खिड़की से बाहर निकलो, नीचे जाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद आप नीचे जाओगे। तो गुनाह की तरफ जाने के लिए ना, गुनाह भी एक पस्ती है, गुनाहों में जाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता,
गुनाह खुद अपनी तरफ आपको खींचता है. फुहश फिल्में देखने के लिए कोई नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा नहीं करना पड़ेगा. आपका दिल चाहेगा यार बटन दबाओ देखो, तो बटन दबाओगे, जाके देखना शुरू कर दोगे, मजा आना शुरू होगा, देखते चले जाओगे. गाना सुनने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, गाना खुद आपको अपनी तरफ माइल करता है. गाना लगा हुआ है, खुद बखुद लोग थरकना शुरू कर देते हैं ना. अच्छा भला शरीफ इंसान होगा, भुतकना शुरू कर देगा बिला वजह. तो ये सब चीजें क्या करती हैं? ग्राउंड, जैसे ग्रेविटी है ना, जमीन अपनी तरफ खींचती है, तो ऐसे ही गुनाह भी इंसान को अपनी तरफ खींचते हैं. और जितनी तेजी से गुनाह की तरफ जाता है ना, उतनी तेजी से ही पटकता है वो. जैसे कोई खिड़की से छलांग लगाएगा, टुकड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो जो गुनाहों के दलदल में फंसते हैं उनके भी टुकड़े होते हैं, रूहानी एतबार से टुकड़े होते हैं उनके. अब क्या है कि गुनाह तो एकदम से आप उस आखिरी मकाम तक पहुंच जाओगे जहां तक आपने पहुंचना है. रिवर्स होने के लिए ना, दोबारा उस बुलंदी पे आने के लिए स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा आपको. क्या किया आपने? फ्लैट से छलांग मारी, आपने कहा यार ये तो ऑटोमेटिकली मैं उस मकाम तक पहुंच रहा हूं जहां मैं जाना चाहता हूं, मुझे तो जोर लगाना ही नहीं पड़ रहा. धड़ाम से आप आके नीचे पटक गए सड़क पे. अब आपको एहसास हुआ यहां का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है. अब आपको एहसास हुआ यार ये मैं दलदल में फंस गया, ये तो बहुत गलत है. अब आप चाह रहे हो कि मैं जिस मकाम पे था ना आज से 5 मिनट पहले, थोड़ी देर पहले, मैं उस मकाम पे उसी स्पीड से पहुंचूं जिस स्पीड से मैं नीचे आ जाऊं. और आप अब अपने आप में उछल उछल के 11वीं मंजिल पे पहुंचा रहे हो, तो क्या आप पहुंच जाओगे? नहीं नहीं नहीं. लिहाजा आपने एक छलांग मारी, धड़ाम से नीचे गिरे, फिर छलांग मारी, थोड़ा सा ऊपर गए, आप खुश हुए, अबे यार वाकई मैं तो पहुंच रहा हूं, लेकिन धड़ाम से फिर नीचे आ गए. 3-4 छलांगे मार के आप मायूस हो गए, भाई तेरे बस का नहीं. तो जो फुहश फिल्मों में पड़ गए, जिना में पड़ गए, हैंड प्रैक्टिस में पड़ गए, वो क्या चाहते हैं? एकदम एक तकवे का जोश आता है, वो गिड़गड़ा के तौबा की, छलांग मार के ऊपर चले गए, लेकिन पहुंचने के बजाय धड़ाम से दोबारा नीचे आ गए. अगले दिन तौबा फिर टूट गई. 2-4 दफा तौबा करते हैं, फिर बोलते हैं भाई तेरे बस का नहीं है. ये नौजवानों के साथ आजकल मार्केट में बोलो ना हो रहा है. बयान सोना जी बदनजरी के खिलाफ सारी हसीनाओं के नंबर ब्लॉक कर दिए, एकदम धड़ाम से फ्लैट की 11वीं मंजिल पे पहुंचने की कोशिश की उन्होंने. अगले दिन फिर शैतान आया, बोला यार तेरी जिंदगी का मजा ही किरकिरा हो गया है, क्योंकि ये बॉडी की नीड है. अब बॉडी को आदत पड़ चुकी है, लत पड़ चुकी है, रोटी की तरह भूख लगेगी आपको, ठरक ऐसी ठरक पैदा हो गई है. जो लड़के हैंड प्रैक्टिस के आदी होते हैं ना, नहीं करते, उनका दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है, नींदें उड़ जाती हैं उनकी, वो फिर करते हैं ये काम. तो यही हाल होता है, ऊपर जाके दोबारा गुनाह अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे जमीन खींचती है, वो धड़ाम से दोबारा गिरते हैं. 4-6 दफा छलांगे मारने के बाद वो मायूस हो जाते हैं, बोलते हैं भाई हमारे बस का नहीं है. फिर वहां ब्रेक नहीं लगती, फिर मजीद पस्ती में जाने की कोशिश करते हैं वो. तो उसका तरीका ये है कि छलांगे मारने के बजाय ना आप क्या करो, सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करो. तकलीफ होगी, लेकिन पहले स्टेप में कम थोड़ी सी तकलीफ, दूसरे में थोड़ी तकलीफ, फिर सांस फूल जाए तो बैठ जाना, फिर ऊपर. इस तरह होले होले आप आराम से दोबारा 11वीं मंजिल तक पहुंच जाओगे. उसके बाद जब इतनी तकलीफ से ऊपर पहुंचोगे ना, रिलैक्स होके आराम करोगे वहां पे, उसके बाद छलांग लगाने की दोबारा हमाकत नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है छलांग लगाना आसान है, रिवर्स होना बड़ा मुश्किल काम है. तो आप एक दफा जब ये भुगत लोगे ना, दोबारा उस पस्ती की तरफ जाओगे नहीं आप. अब मैं आपको बताता हूं, आपने छलांग लगा के गुनाह करना शुरू कर दिए, जिना कर लिया, हैंड प्रैक्टिस, फौज फिल्में, तो अब पता है क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है. पहला स्टेप ये करना है कि आपने अपने आप को सजा देनी है कि मैंने जब भी ये गुनाह किया ना, मैं इतने पैसे सदका करूंगा या मैं इतने रोजे रखूंगा. इसके बगैर खाली पीली की तौबा तो करूंगा मैं, लेकिन अब ये ऐसी तौबा नहीं होगी, एक थप्पड़ के साथ तौबा होगी. एक बच्चा गलती करता है, अब्बा से सॉरी करता है, फिर गलती करता है, अब्बा से सॉरी करता है. अब्बा कहता है ठीक है अब तू सॉरी तो करेगा, लेकिन एक थप्पड़ के साथ. अब मैं तुझे उस वक्त माफ करूंगा जब एक चांटा भी खाएगा तू, और उसके बाद तेरी सॉरी. फिर बच्चे को एहसास होगा सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, एक चांटा भी पड़ता है इसमें. एक दफा एक चांटा पड़ेगा तो हो सकता है वो एक दिन में 2 दफा वो गलती करता था, अब 1 दफा करे. फिर जब 2 चांटे पड़ेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता गलती छूटेगी. तो आपने क्या करना है, जब भी ये गुनाह हो आपने अपने आप को सजा देनी है. अच्छा शैतान पता है बड़ा होशियार है, वो कहता है ठीक है अब सजा की नीयत से गुनाह करो. ये ऐसे ही है जैसे आपने सीढ़ियों पे चढ़ने का इरादा किया और आपने कहा मजीद ग्राउंड फ्लोर पे चले जाओ, एक ही दफा में सीढ़ियों पे चढ़ूंगा मैं. ये बहुत बड़ी हमाकत है.
मजीद नीचे जाने की कोशिश मत करो मेरे भाई, अब आप तो ऊपर की तरफ जाओ, रिवर्स नहीं होना है आपने, थोड़ा जाना है लेकिन जाना ऊपर की तरफ ही है। तो अब मजीद आगे गुनाह की तरफ नहीं जाना, पीछे जाना है, जाना दोबारा नेकियों की तरफ है, रिवर्स नहीं होना है अब आपने, इससे आगे की तरफ नहीं जाना है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने रोजा रख के अपने आप को सजा देनी है या सदका करके अपने आप को सजा देनी है, उससे एकदम नेक नहीं बन जाओगे। लेकिन जो काम दिन में 6 दफा होता था तो वो 3 दफा होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सी तो कमी आई कि नहीं आई है? फिर आहिस्ता आहिस्ता जो काम दिन में हर हफ्ते में रोजाना 3 दफा होता था तो वो काम हफ्ते में 3 दफा होना शुरू हो जाएगा, फिर महीने में 4 दफा होना शुरू हो जाएगा। एक दिन आएगा इंशाअल्लाह ये गुनाह छूट जाएगा आपसे और दोबारा उस 0 पॉइंट पे आगे खड़े हो जाओ। तो तौबा भी करनी है गिड़गिड़ा के, और स्टेप बाय स्टेप जो है अपने आप को सजा देनी है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो फिर ये छूट जाएगा। लेकिन अगर हथियार डाल दिए ना आपने कि मुझसे नहीं होता, फिर अल्लाह कहेगा जब तुझसे नहीं होता तो मुझसे तेरी मगफिरत भी नहीं होती है, क्योंकि जो खुद नहीं चाहता है ना तो अल्लाह नहीं उसको माफ करता। अल्लाह की आदत नहीं है। अनुलज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, अल्लाह कहता है तू जाना नहीं चाहता जन्नत में और तुम्हें तो जबरदस्ती उठा के भेज दूं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता अल्लाह के यहाँ। जो बचना चाहेगा तो अल्लाह उसका हाथ पकड़ेगा, जो चाहता ही नहीं है शैतान के सामने हथियार डाल देता है। लड़के कहते हैं यार हमें तो मुजजनी की आदत पड़ गई है, हम तो नहीं छूटती भाई, ये तो अब तो ये सोसाइटी का हिस्सा बन चुकी है, मुफ्ती साहब अब ये बातें छोड़ दो यार, अब तो सभी करते हैं। तो भाई मैं कहता हूँ ठीक है भाई, तू अल्लाह ने तो कुरान में कह दिया कि बीवी के अलावा किसी और तरह से कोई भी अपनी ख्वाहिश पूरी करेगा वो अल्लाह की हुदूद को तोड़ने वाला, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। लोग कहते हैं ये फौज फिल्म में तो यार सभी देख रहे हैं, अपनी अब बचना मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह कहे मेरे लिए मगफिरत भी मुमकिन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने हराम किया है, इसलिए थोड़ी कि सब कर रहे हैं तो तू भी करना शुरू कर दे। हराम इसलिए किया है कि ये हराम है, मुझे नापसंद है, तो बचने की कोशिश कर, तू जोर लगा तू बचने के लिए। तो जब बॉडी की नीड कोई चीज बन जाती है ना, तो जैसे करते रहने से करने की आदत पड़ती है, छोड़ते रहने से छोड़ने की। एक वाकया सुना के इस टॉपिक को खत्म करता हूं। एक दोस्त है हमारे, अभी दोस्ती हुई है उनसे, उन्होंने अपना बचपन का तो नहीं यानी जवानी का ही समझ ले, पुराना वाकया तो इसलिए बचपन कह रहा हूं। उनको नशे की आदत पड़ गई थी, बहुत खतरनाक नशा। वो बंदा मुझे ये कहता है कि जो लड़का ये कहता है ना हमसे नशा नहीं छूटता, झूठ बोलता है। उस नशे का उन्होंने नाम भी बताया, मुझे नाम याद नहीं है उसका, तो वो बहुत खतरनाक नशा था। कह रहे एक दिन मैंने इरादा किया मैं ये नशा छोड़ूंगा, मैंने इरादा किया मैं ये नशा छोड़ूंगा। मैंने कहा आप किसी हॉस्पिटल में गए? कह रहे कोई हॉस्पिटल नहीं। मैंने क्या किया, अपने आप को घर के अंदर कुंडी लगा के ताला लगा के बंद कर दिया और ये अज़म किया कि 6 महीने से पहले मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। नहीं आई बात? 6 महीने से पहले मैं कमरे से बाहर, बोलो, नहीं निकलूंगा। ऐसी की तैसी मर जाऊंगा यहां पे, सर दीवारों से मारूंगा मैं जाके, और अपनी वालदा से कह दिया खाना पीना मुझे यही पहुंचा दें बस, हत्ता के जुमा भी नहीं पढ़ने जाऊंगा मैं। अब हो सकता है कोई कहे जुमा छोड़ना तो हराम है, कहते मुझे डर ये था कि मैं निकला ना घर से बाहर, मुझे ख्याल आएगा और मेरे वो चरसी हीरोइन की दोस्त मुझे मिलेंगे। उन दोस्तों से जान छुड़ानी है जो नशा करते हैं, क्योंकि आप अगर छोड़ दिया ना तो कोई मिल जाएगा चरसी, वो कहेगा अबे सब पी रहे हैं, तू क्या तीर मार देगा। जब अज़म करता है ना इंसान इस तरह से करता है। कह रहे मैंने कहा उन दोस्तों के पास, वो क्योंकि जुम्मा की बाद में कज़ा हो जाएगी, नशे की कज़ा नहीं होती। कह रहे जुम्मा भी नहीं पढ़ने जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है मैं जुम्मा पढ़ने गया ना वो लोग मिल जाएंगे मुझे। और वो फिर वही है कि शैतान वर्गलाता है इंसान को मुख्तलिफ तरीकों से। बहुत से लोग लड़कियों को तबलीग कर रहे होते हैं, हम तो तबलीग की नीयत से बात कर रहे हैं उनसे, भाई तू मर्द मर गए मूछों वाले दाढ़ी वाले मर्द, तुझे यही क्यों अच्छी लग रही है तबलीग के लिए? तो कहते हैं मैंने 6 महीने के लिए अपने आप को बंद कर दिया और वालदा को मैंने समझा दिया कि आप मेरा साथ दें इसमें। तो मैं घर से, अनमैरिड थे, एक खुद उन्होंने अपनी मुझे हिस्ट्री बताई कि शराबें पीना, नशा करना और फिर नाइट क्लबों में नाचना और ये सारी हरकतें करते थे। कह रहे मैंने कहा नशा सबसे पहले छोड़ो भाई। तो 6 महीने के लिए अपने आप को बंद किया है, उसमें जिस्म तड़पा है, बहुत कुछ हुआ। कहते हैं मैंने कहा मर जाऊंगा नहीं पीऊंगा। 6 महीने के बाद ठीक ठाक हो गए, घर से फिट फाट हो गया बिल्कुल। लेकिन जो इतनी स्ट्रगल करके छोड़ता है वो दोबारा नहीं जाता। अब उनके चेहरे पे ऐसी चमक है, ऐसी चरसियों के चेहरे पे चमक होती है, बदबू आ रही होती है,
میں نے کہا دیکھو وہ اس مصیبت میں پڑے ہوتے نا اب تک تو مر چکے ہوتے, بدبو آ رہی ہوتی, لاکھوں روپے اس نشے میں. یہ یاد رکھو شیطان کیا کرتا ہے, ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں لڑکوں لڑکیوں کو یہ سمجھا رہا ہے تمہیں اسٹریس ہے, سٹا لگا لو اسٹریس دور ہو جائے گی. وہ سٹا لگا کے دیکھتے ہیں اسٹریس دور ہو گئی, کہتے ہیں شیطان کی رپورٹ بالکل صحیح تھی. پھر وہ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کی رپورٹیں ٹھیک نہیں ہوتی, رپورٹ ہمیشہ شیطان کی ٹھیک ہوتی ہے, اور مولوی ہر وقت شیطان کے خلاف بولتے رہتے ہیں. وہ باقاعدہ کر کے دیکھتے ہیں نا, آئس لے رہے ہیں اور پتہ نہیں اتنے نشے کی قسمیں آ گئی ہیں. تو پھر لڑکے بھی ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی آج کل کچھ نہ کچھ پیتا ہے. ہٹلر نے جو اتنے علاقوں پہ قبضہ کیا وہ تو نشہ کرتا تھا نا, پتہ ہے آپ کو. ہٹلر جو دوسری جنگ عظیم کا ذریعہ بنا ہے نا اور ملکوں کے ملک فتح کر لیے, اس کو نشے کے ٹیکے لگتے تھے باقاعدہ, اور یہودی ڈاکٹر تھا جو روزانہ ٹیکے لگا کے جاتا تھا, اس سے ایک دم وہ ہٹلر میں نا ایسی طاقت پیدا ہوتی تھی کہ نئے ملک پہ حملہ کر لیتا تھا. وہ اس کو یہ نہیں پتا تھا بے وقوف کو کہ تو جو ملکوں کے ملک فتح کر رہا ہے نا, تو اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے, ختم کر رہا ہے. تو ایسی فتح کا کرنا کیا ہے جو تو ہی مر جائے گا تھوڑے دنوں میں, اور جس دن تیرا ٹیکا لگانا کوئی بھول گیا تو جو تیرا ملک ہے وہ بھی تیرے ہاتھ سے جائے گا. تو نیچرل وے میں, نارمل وے میں جتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے نا اس کو کرو. نشے والی طاقت ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے, وہ پھر افورڈ نہیں کر سکتا آدمی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ گولیاں کھا کے 4 شادیاں کرو گے تو تھوڑے دنوں میں ایک کے قابل بھی نہیں رہو گے. تو یہی ہوتا ہے, ٹیکا لگایا ایک دم انسان میں طاقت آ گئی, ہٹلر نے ایک اور ملک فتح کر لیا. اس کے بعد جب ٹیکے کا اثر ختم ہونا شروع ہوا تو جو ملک تھا وہ بھی ہاتھ سے جانا شروع ہو گیا. پھر نشے میں یہ کہ آج ایک ٹیکے سے کام ہو رہا ہے, کل 2 ٹیکے لگیں گے آپ کے, کیونکہ نشے کا عادی ہوتا ہے نا انسان. اب کیا ہے کہ جی یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں کیا کرتے ہیں کہ ان کو شیطان آ کے سمجھاتا ہے, دوست احباب بھی شیطان کی صورت میں آتے ہیں. ابے آج کل محنت ہے بھائی, جاگنا پڑتا ہے یار, اسٹرگل ہے, نمبر اچھے آ جائیں گے تو پی لے, میں نے بھی پیا تھا, دیکھ میرے کتنے اچھے ایگزام میں نمبر آئے, تو بھی پی لے. ہوتے ہوتے نمبر تو اچھے آ جاتے ہیں, لیکن اس نمبر کا کیا فائدہ کہ آپ کو پینے کی عادت پڑ گئی. اس سے ڈپریشن, اسٹریس, یہ جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں یہ وقتی سکون دیتی ہیں, اس کے بعد انسان کو اسٹریس اور ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں. خود بھی ہر وقت غصے میں جلا بھونا بیٹھا رہتا ہے, دوسروں کو بھی ٹینشن دیتا ہے. ہم اللہ کا شکر ہے نشہ نہیں کرتے, سارا دن ایک ہی کیفیت میں رہتے ہیں ہم, اللہ کا فضل ہے, فٹ فاٹ رہتے ہیں. ٹینشنیں تو ہمارے پاس بھی آتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے ان سے. اب کیا ہے, تو یہ نیچرل نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ نیچرل نہیں. میں بات کیا کر رہا تھا, دماغ سے نکل گئی. لوگ کہیں گے, سٹے والے کہیں گے سٹا نہیں لگاتے نا اس لیے نکل گئی دماغ سے. ہاں, تو اب دیکھو اس نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو اندر بند کر دیا, اس کے بعد باہر نکلا ہے فٹ فاٹ, کیونکہ ایک زور ہوتا ہے, ایک حد تک جاتا ہے نشے کا, اس کے بعد واپس آنا شروع, نشہ ٹوٹتا ہے. جگر مراد آبادی کو اللہ نے آخر عمر میں توبہ کی توفیق دی تھی, علماء کے پاس آئے, توبہ کی, انہوں نے کہا کہ بھائی شراب آہستہ آہستہ چھوڑو, انہوں نے کہا ایک دم سے چھوڑوں گا, لیکن وہ کانفیڈنٹ تھے نا اس پہ, مرنے لگے. ڈاکٹروں نے کہا بھائی مر جائیں گے, تھوڑی سی پی لیں آپ. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں یار, جب توبہ کر کے اللہ ہی کو راضی کرنا ہے تو عین مطلوب ہے موت بھائی. جب مقصد اب زندگی رہی نہیں ہے, اللہ کی رضا رہی ہے, تو مر گئے تو کہاں جائیں گے بھائی, اللہ خوش ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا شراب پی کے زندہ رہنے سے شراب سے بچ کے مرنا بہتر ہے, لیکن مرے نہیں, ٹھیک ہے نا. مرتا ورتا اتنے آرام سے نہیں ہے انسان, اتنے آرام سے انسان مرتا نہیں ہے, ذہن میں رکھو. یہ آدمی بہانے کرتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا تو میں مر جاؤں گا, تم مجھے نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا. کوئی نہیں مرا آج تک. مرتا دھماکے سے ہے یا ڈاکوؤں سے مرتا ہے فوراً, بیماری سے اتنی جلدی نہیں ایک دم سے مرتا, ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے بعد, اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس سے. تو کیا ہے کہ دیکھو اس نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کیا. اچھا کہتے ہیں کہ مجھے اس 6 مہینے میں اتنا فائدہ ہوا ہے کہ نشہ بھی چھوٹا اور قوت ارادی بہت مضبوط ہو گئی. اب اتنا مشکل کام ایک دفعہ جب کر لیا نا تو کہہ رہا ہے میرے لیے دنیا کا کوئی کام مشکل رہا نہیں ہے. بزنس میں ہاتھ ڈالا, کروڑپتی بن گیا ہے وہ, کیونکہ کہہ رہے ہیں میں نے بزنس میں وہ کچھ اسٹرگل کی ہے جو کمپنی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تو پہلے کمپنی نے اپنا ملازم بنایا, پھر دیکھا یہ آدمی ہر جگہ ٹانگ اڑاتا ہے نا, اتنی اسٹرگل کرتا ہے, تو پارٹنر بنا رہی ہے کمپنی نے, شرکت پہ رکھ لیا. تو جب ایک آدمی کسی گناہ سے لڑتا ہے نا اور وہ فتح حاصل کرتا ہے تو اس میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, پھر وہ بڑی بڑی علاقے فتح کرنے کی سوچتا ہے, اور جو گناہوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو رہا, مجھ سے نہیں ہو رہا, تو شیطان مسلط ہوتے ہوتے دباتا رہتا ہے. پھر دنیا کی ہر برائی اس سے ہوتی ہے, پھر کچھ بھی نہیں, نکما بنتا ہے بالکل وہ.
किसी काम का नहीं रहता। चरसियों को देखा है किसी काम के होते हैं? किसी काम का नहीं, बस चर्च जब तक पी रहेंगे तो काम कर रहे होंगे, और वो भी काम चर्च के लिए कर रहे होते हैं ताकि मजीद पुड़िया खरीद सकें हम, कोई बड़े विजन के लिए नहीं कर रहे होते। नशई स्ट्रगल करता है इसलिए ताकि मजीद मुझे गुटका मिल जाए कहीं से, वो कोई उम्मत के लिए, कौम के लिए काम नहीं कर रहा होता। तो इसलिए हिम्मत करो, कोई गुनाह की आदत पड़ चुकी है, छोड़ो उसको, तौबा करो, और 6-7 महीने की मेहनत है। अगर अपने आप को, मैं कहता हूं लोगों से तबलीग में निकल जाओ 4 महीने के लिए, इससे भी आदत छूटती है। फिर अगर दोबारा गुनाह हुआ फिर निकल जाओ, 2-4 दफा ऐसे होकर छूट जाएगा हमेशा के लिए इंशाल्लाह। गुनाह कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा के लिए चिपक जाए इंसान के साथ, और फिर उम्र के साथ साथ भी वो छोड़ने की तौफीक मिलती रहती है। तो इस पे अमल करोगे तो फायदा होगा। 1-2 सवाल लेके बयान खत्म करता हूं।